Hello students. So I am discussing the chapter water. Okay. So we will continue the discussion, our discussion. Okay. So which is the chapter we are discussing? That is water. Which is the chapter? That is chapter number 14. Sorry, not 14. It is 16. Water, a precious resource. Page number 193. Okay. Then how much water is available? Okay. See here what happens. How much water is available? That one we discussed. Groundwater is an important source of water. That one we discussed. Depletion of water table. That we discussed. Now I think we have to discuss activity 16.5 and after that water management. I hope so. Yeah. So activity 16.5 is there. So what is there? Given here is the rainfall map of India. It gives the average annual rainfall in different regions of our country. Okay. So figure 16.8 gives us rain map of India. So here you can see this is the rain map of India. Okay. Yes, it gives the average annual rainfall in different regions of our country. In different regions of our country, ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮಳೆ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇದು ಹೇಳ್ತದೆ. Okay. Yes. Next, is there sufficient water available in your area throughout the year? It may be possible that locate on the map the place you live in. ನೀವು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಲೊಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮ್ಯಾಪ್ ಒಳಗೆ. Are you blessed with sufficient rainfall? No. It depends. Sufficient rainfall ಆಗ್ತದನೋ ಇಲ್ಲೋ. See, if you consider our area Mudhol and all, we are getting sufficient rainfall. But if you go to somewhere like Koppala and Rajasthan, they are not getting the sufficient rainfall. So that happens, and sometimes it gets more rainfall also. If you go to Madikeri, that is Kodagu, you have already observed there is a lot of rainfall is present there. It may be possible that we are living in an area where there is sufficient rainfall yet there is shortage of water. Sufficient rainfall ಆದರೂ ಕೂಡ sometimes ಏನಿರ್ತದೆ shortage of water ಇರ್ತದೆ. Can we attribute this to mismanagement of water resources? So ಇದನ್ನು mismanagement of water resources ಗೆ attribute ಮಾಡಬಹುದಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಾಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತದೆ. ವಾಟರನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇವ್ ದ ವಾಟರ್. ಓಕೆ. ಎಸ್. ನಾವು you have read in the class 6 that in many places a regular supply of water is provided by well planned pipe system. Okay, it is provided by well planned pipe system. adenagtadri well planned pipe system indra provide agtada. Okay, when the civic authorities supply water through pipes, not all of it may reach the destination. Okay, when civic authorities supply water through pipes, if they supply the water through pipes, not all of it may reach the destination. ಅದರೊಳಗಿರೋ ಎಲ್ಲಾನು ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಅನ್ನು ರೀಚ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Okay, you might have seen water supply pipes leaking and a lot of water gushing out of the pipes. So ನೀವು ಏನು ನೋಡಿರ್ತೀರಿ, ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಪೈಪ್ಸ್ ಲೀಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಗಶಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೈಪ್ಸ್. ಪೈಪ್ ಇಂದ್ರ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಬರ್ತಿರ್ತದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಲೀಕ್ ಆಗೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ತದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸಿವಿಕ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಸಚ್ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ಯಾವ್ದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಹೆಂಗಾರಾದ್ರು, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸಿವಿಕ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಸಚ್ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಪ್ರೀಶಿಯಸ್ ವಾಟರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸಿವಿಕ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ to prevent such wastage of precious water. Precious water, the
ವೇಸ್ಟೇಜನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು ಅವ್ರದ್ದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಮಿಸ್ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಮೇ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಟ್ ದ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಲ್ಸೋ. ಮಿಸ್ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಇರ್ಬೋದು. ಮೇ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಟ್ ದ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಲ್ಸೋ. ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ನೋವಿಂಗ್ಲಿ ಆರ್ ಅನ್ನೋವಿಂಗ್ಲಿ ವೇಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ವೈಲ್ ಬ್ರಷಿಂಗ್ ಟೀತ್. ನೋವಿಂಗ್ಲಿ ಆರ್ ಅನ್ನೋವಿಂಗ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಾಟರನ್ನು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವೈಲ್ ಬ್ರಷಿಂಗ್ ದ ಟೀತ್. ಎಸ್, ಶೇವಿಂಗ್, ಬಾತಿಂಗ್, ವಾಷಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೂರಿಂಗ್ ಮೆನಿ ಅದರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ನೋಡಿ, ವಾಷಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಬ್ರಷಿಂಗ್ ದ ಟೀತ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಅದರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ವಿ ವೇಸ್ಟ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಬಹಳಷ್ಟು ವಾಟರ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೀ, ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಹಂಗೆ ಜಳಕ ಮಾಡೋದು ಬಿಡೋದಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಜಳಕ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆ ವಾಶ್ ಮಾಡೋದು ಬಿಡೋದಲ್ಲ. ಅವು ಬಿಡೋಕೆ ಆಗೋದಲ್ಲ. ಸೊ ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಿಮ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ ವೇ. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಬಕೆಟ್ ಸ್ನಾನ ಇಸ್ ಇನಫ್, ಅದ ಭಾಳ ಆಯ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಬಿಸಿ ನೀರು ಅದಾವು ಅಥವಾ ನೀರು ಮಸ್ತ್ ಅದಾವ ಅಂತೇಳಿ ಒಮ್ಮೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, 2 ಬಕೆಟ್ 3 ಬಕೆಟ್ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸಿಂಪ್ಲಿ ದ ವೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. So 1 bucket or 2 bucket water is enough for washing the clothes. But some people, what they do, they keep on washing the clothes. Okay, they keep on doing it. So that is also dangerous thing. Okay, yes, we have seen that. So looking at leaking taps is another source of huge water wastage. We waste water as though we do not need water the next time. Yeah, ನಾವು ಹೆಂಗೆ ವಾಟರನ್ನು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಮುಂದೆ ನಮಗೆ ನೀರ ಬೇಡಪ್ಪ ಅನ್ನೋ ಲೆವೆಲಿಗೆ ವಾಟರ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ವಾಟರ್ ವೇಸ್ಟ್. ಒಂದು ಎಲ್ಲೋ ಇದರಂತೆ ಎಲ್ಲೋ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ನಳ ಓಪನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಒಂದು ಟ್ಯಾಪ್ ಓಪನ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಯಾರೂ ನೋಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮದೇನಿರುತ್ತೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ದ ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ದೇರ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಫ್ ದ ಟ್ಯಾಪ್. ಟ್ಯಾಪನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವಾಟರ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಲಾರ್ದು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೀಶಿಯಸ್ ರಿಸೋರ್ಸ್. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನೀರು ಇರಲಾರ್ದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ, ಸಾಯ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ. ಡ್ರಾಪ್ ಆಫ್ ವಾಟರಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಜೀವಗಳು ಹುಟ್ಟಿದಾವೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇಫ್ ವಿ ಡೂ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಡ್ರಾಪ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಹೈಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. It is not the single thing, it is highly important thing. Okay, yes, the rainwater can be used to recharge the groundwater. This is referred to as water harvesting. The rainwater can be used to recharge. Yes, we have seen that most of the water that we get as rainfall just flows away. Most of the water we get as rainfall, it just flows away. ಅದು ಹರಿದು ಹೋಗಿಬಿಡ್ತದ, ಫ್ಲೋ ಆಗಿ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತದ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೀಶಿಯಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್. ಹಿಂಗಾಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೀಶಿಯಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್. ಓಕೆ, ದ ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ ಟು ರೀಚಾರ್ಜ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್. ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ರೀಚಾರ್ಜ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್. ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರನ್ನು ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರೈನ್ ವಾಟರನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. This is referred to as water harvesting or rainwater harvesting. So this is called as water harvesting or rainwater harvesting. So ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು, ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತೀವಿ ಅಥವಾ ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತೀವಿ. ಅಬೌಟ್ ವಿಚ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ ಇನ್ ಕ್ಲಾಸ್ 6. ಓಕೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಕ್ಲಾಸ್ 6. ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಇಫ್ ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ನೇಬರ್ಹುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಡ್. ನೋಡಿ, ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದ. ನೋಡಿ, ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಳೆ ನೀರಿನ ಕೊಯ್ಲು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಬೀಳ್ತಿರ್ತದಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಹೌದಾ, ಕಲುಷಿತ ನೀರಾಗಿ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ತದೆ, ಮುಂದೆ ಇದನ್ನಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬದಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಸ್ ಇದ್ದ, ಸೊ ಅವುಗಳನ್ನು ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಅದರ್ ಪರ್ಪಸ್, ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ನಾಟ್. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರ್. ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರ್. ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್. Good water, pure water, both are different. Pure water, why rain water is pure water? It does not contain pure water. Rain water is pure water. It does not contain any
what we can say, minerals. See, our body needs minerals. Okay, ನೀವು 6th ಒಳಗೆ ಕಲ್ತೀರಿ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಒಳಗೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್, ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್, ಮಿನರಲ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಕು. ಸೊ ಮಿನರಲ್ಸು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಬೇಕು, ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಬೇಕು, ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಬೇಕು. ಬಟ್ ಈ ಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರ್ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ, ರೈನ್ ವಾಟರ್, ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮಿನರಲ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಫಾರ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ it is not good. So remaining water, whatever water we get from taps, lakes, rivers, that is good. It is of with minerals and it is of with salts. That is good for our health. Distilled water is different. ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಅಂತ ಇರ್ತದೆ, those are correct. ಬಟ್ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಶುದ್ಧ ನೀರು ಬೇರೆ, ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಬೇರೆ. ಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಪ್ಯೂರ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಪ್ಯೂರ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಾಲ್ಟ್, ದಟ್ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿನ ಮಳಿಗೆ ಏನಿರ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಸಾಲ್ಟ್. ಅದ್ರೊಳಗೆ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಸಾಲ್ಟ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಬಟ್ ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರ್, ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಸಾಲ್ಟ್ ಆರ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಇಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಟು ಡ್ರಿಂಕ್ ದ ರೈನ್ ವಾಟರ್. ಓಕೆ, ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ನೇಬರ್ಹುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಎಲ್ಲರ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಿಮ್ಮ ನೇಬರ್ಹುಡ್ದಾಗ ಅದಾವಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಅಮೌಂಟ್ ಖರ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ಅಥವಾ ಇಬ್ಬರು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ರಿಯರ್ಲಿ ನಾ ಅಂತೂ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮ್ಮ ಗಲಗಲಿ ಒಳಗೂ ನೋಡಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಉದೋಳದಾಗ ಇಲ್ಲೇ ಜಯನಗರದಾಗ ಮನಿ ಅದ, ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕರ ಮನಿ ಅದ ಇಲ್ಲೇ ಜಯನಗರದಾಗ. ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ. ಗಲಗಲಿ ಒಳಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಅದ್ರೊಳಗೆ ಏನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ಕೊರಿ, ಯಾರು ನಿಮ್ಗೆ ಪರಿಚಯದವ್ರು ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಯು ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್. We have at many places in India an age-old practice of water storage and water recharge like Bowries. Yes, we have at many places in India an age-old practice of water storage and water recharge like the Bowries. Bowries type ಏನದರಿ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅಥವಾ ವಾಟರ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಅದ. Bowry was the traditional way of collecting water. Bowry was the traditional way of collecting water. It is the traditional way of collecting water. Traditional way of collecting water. Traditional way of collecting water. Okay. With the time, the Bowries fell into disuse and garbage started piling in these reservoirs. Bowries ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾತ್ರಿ, ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ವಾಟರ್ನ ಬೌರೀಸ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ವೇ ಇತ್ತದು. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ವಿತ್ ಟೈಮ್ ಬೌರೀಸ್ ಫೆಲ್ ಇಂಟು ದ ಡಿಸ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಬೌರೀಸ್ ಅಂದರೆ ಕೆರೆಗಳ ಟೈಪ್ ಇರ್ತಾವು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾಯ್ತು, ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದು ಬಾವಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀರು ಎತ್ತುತ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಟೈಪ್. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಕಸ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಲಿಕ್ಕತ್ರಿ, ಹಳ್ಳ ಕೊಳ್ಳಗಳಿದ್ವು, ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಡಿಸ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು. ಡಿಸ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಯೂಸ್ ಅತ್ತ. ಡಿಸ್ಯೂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಡಿಸ್ಯೂಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿಸ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಡಿಸ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು, ಅದರೊಳಗೆ ಬಂದು ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಕಸ ಎಲ್ಲ ಬೀಳಿಕತ್ತು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯಿತು. However, because of the acute water shortage, people in these areas have had to rethink. Because of ಏನಾಯ್ತು, acute water shortage ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾದ್ರಿ, ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ದೀಸ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ರೀಥಿಂಕ್. ಈ ಏರಿಯಾದಾಗಿರೋ ಜನರು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ರೀಥಿಂಕ್. ದ ಬೌರೀಸ್ ಆರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ರಿವೈವ್ಡ್. ಬೌರೀಸ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಮುಂದೆ ರಿವೈವ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈಗ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೇಕು, ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಸೈಡಾಗಿ ಕೆರೆಗಳೆಲ್ಲ ಬತ್ತಿ ಹೋಗಿದ್ದು. ಸೊ KGF ಇರೋ ನಮ್ಮ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, 4 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, 4 ಕೋಟಿ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರು. ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ 4 ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯಶೋ ಮಾರ್ಗ ಅಂತ ಒಂದು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಹೂಳೆತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ದೋಸ್ ವೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ಯೂರ್. ಆ ಕೆರೆಗಳು ಪ್ಯೂರ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ, ಈಗ ವಾಟರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ವಾಟರ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ರೀ, ರೈತರಿಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿರೋ ಫಾರ್ಮರ್ಸಿಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದೋಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ that Yash has done. Not only Yash, Sudeep has done, Darshan has done, all have done. Appu sir, Puneet Rajkumar, Shivraj Kumar sir, they also have done. Okay, so that is the beauty. You have to appreciate those kind of social works. Okay, so here what the intention telling is, so by doing that they are creating the water resource. They created the water resource for farmers. Okay, ಖಾಯಂ ಒಂದು ಜೀವನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೆಳಕಾಗುವಂಥ ಒಂದು ವಾಟರ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಭಾಳಷ್ಟು ಫಾರ್ಮರ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಯಾರಿಗೂ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಅಷ್ಟರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುವ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು. ದಟ್ಸ್ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ today the situation is that in spite of scanty rains, these places are managing their water needs well. In spite of scanty rains ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆ ಬಿದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ, these places are managing their water needs well. ಈ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾವ, ತಮ್ಮ ವಾಟರ್ ನೀಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ವೆಲ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಓಕೆ, a farmer using water in the field can also use water economically. Farmer using water in the field can also use water economically. Economically ಆಗಿ ವಾಟರ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಒಬ್ಬ ಫಾರ್ಮರ್. ಮೇ ಬಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಹರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡ್ರಿಪ್ ಇರಿಗೇಷನ್. ಡ್ರಿಪ್ ಇರಿಗೇಷನ್ is a technique of watering plants by making use of narrow tubings which deliver water directly at the base of the plant. ಡ್ರಿಪ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು, ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಅಂತ. ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಆ ಇರಿಗೇಷನ್ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೀರಾವರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಹನಿಯಾಗಿ ಬೀಳ್ತದ. ಪ್ಲಾಂಟಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೀ, ಒಟ್ಟ ನೀರು ಎಲ್ಲಿ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಪ್ಲಾಂಟದ ಬೇರಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುವಂಗನ ಪ್ಲಾಂಟಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಹನಿ ನೀರು ಬೀಳ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ನೀರು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಅದ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಓದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ಭುಜ್ಪುರ್ ದ ಕಚ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಗುಜರಾತ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ಎರಾಟಿಕ್ ರೈನ್ಫಾಲ್. ಗುಜರಾತ್ ಒಳಗಿರುವ ಕಚ್ ಏರಿಯಾದ ಭುಜ್ಪುರ್ ಒಳಗೆ ಭಾಳ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ದ ಓನ್ಲಿ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಲೈಸ್ ಅಂಡರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ರಿವರ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಏರಿಯಾ ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ವಾಟರ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ಇಯರ್. ಅವು ವಾಟರ್ ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಎರಾಟಿಕ್ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಓವರ್ ದ ಇಯರ್ಸ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ವಾಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗ್ರೋನ್. ಭಾಳ ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ವಾಟರ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಹೆಚ್ಚಾತು. The withdrawal of groundwater has far exceeded recharge. Withdrawal of groundwater ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸೀಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋದು. As a result, the water table has gone down alarmingly. ಇದಂದ್ರೆ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಏನಾದ್ರಿ, ವಾಟರ್ ಟೇಬಲ್ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ, ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ, ರೇನ ಬೀಳಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂತರ್ಜಲದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರ, ರಿವರ್ ಒಳಗೆ ಇರೋ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ವಾಟರ್ಸ್ ಆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಡಿಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ದೇರ್. In 1989, the villagers along with non-government organizations decided to harvest rainwater. So 1989, what they have decided, the villagers along with non-government organizations, we call it as NGOs, they decided to harvest the rainwater. 18 check dams were built on the Rukmavati river and its many tributaries. So 18 check dams ಅನ್ನ built ಮಾಡಿದ್ರು. ಎಲ್ಲೇ Rukmavati river and its many tributaries. The water so collected increased percolation through the soil and recharged the aquifers. Water hang ಬೆಳೆದದ್ದು ಏನಾತ್ರಿ, it increased percolation through the soil and recharged the aquifers. According to the farmers, the wells have water now, and the water that flowed into the sea and that was wasted has become available for irrigation. Farmer ಪ್ರಕಾರ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, the wells have water now. ಎಲ್ಲ ವೆಲ್ಸ್ ಅದಾಗ ವಾಟರ್ ಅದ ಈಗ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ವಾಟರ್ ದಟ್ ಫ್ಲೋಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸಿ, ಯಾವುದು ವಾಟರ್ ಸೀಗೆ ಹೋಗಿತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಫ್ಲೋಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಸ್ ವೇಸ್ಟೆಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಇರಿಗೇಷನ್. ಅದು ಯಾವುದು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದು ಇರಿಗೇಷನ್ಗೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಅದ, ತಿಳಿತಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲಲ್ಲಿ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಇರ್ಲಾರ ಸಂಬಂಧ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಟರ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತರ್ಜಲದಲ್ಲಿರೋ ನೀರು ಅಥವಾ ಸರೋವರ, ನದಿ ಒಳಗಿರೋ ನೀರು ಎಲ್ಲ ದಟ್ ಆಲ್ ಡಿಪ್ಲೀಟೆಡ್. So after that, one the NGO and the villagers decided to start rainwater harvesting. So waste of water nella rainwater harvest ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಈಗ ಅವರು ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. The water so increased percolation through the soil and recharged the aquifers ಅನ್ನು ಕೂಡ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿತು. The wells have water now and the water that flowed into the sea and was wasted has become available for irrigation. ನೋಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಾವಿಗಳ ವಾಟರ್ ಅದಾವು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದೆಲ್ಲ ಇನ್ಸೈಡ್ ಒಳಗೆ ಹೋಯ್ತು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾಯ್ತು, ವಾಟರ್ ಆಯ್ತು. ಮುಂದೆ ಸಿ ಒಳಗೆ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಏನು ಸುಮ್ಮನೆ ಹರಿದು ಹೋಗ್ತಿತ್ತಲ್ಲ, ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ವಾಟರ್, ಅದನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೋ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡ ಇರಿಗೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಿಕತ್ತಾರು. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಲ್ ಸಿ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ.